Dear students, good morning. So, welcome to one and all. Now we go to the next topic, dihybrid cross. Last video we discussed about the monohybrid cross and its laws. Okay, law of dominance, law of segregation we can study. Now we go to the topic, dihybrid cross. What is called dihybrid cross? We already know the monohybrid. Mono means a single. Hybrid, the cross. The single trait or single character takes in the crossing or hybridization, it is called monohybrid. Now you go to the dihybrid class. Here di means a two, hybrid they cross with the two characters. To take the two triads. ரெண்டு triads எடுத்து cross பண்ணுறது. The crossing of two plants differing in two pairs of contrasting triads. கான்ட்ராஸ்டிங்னா உங்களுக்கு தெரியும் நெட்டைனா கூட்ட பிளாக் அப்படின்னா ஒயிட். ஸோ இட்ஸ் கால்ட் இன் த dihybrid class. ஸோ வாட் ஆர் த டூ கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னா த டூ கேரக்டர்ஸ் த ஒன் கேரக்டர்ஸ் ஆர் ஷேப்டு. ஷேப் ஒரு கலர், ஷேப் ஒரு கேரக்டர் அண்டு கலர் ஒரு கேரக்டர். ஷேப் அண்டு ஷீட் கலர். இங்கே ஷேப் த கண்ட்ரோல் பை த ஜீன் ஆர். ஷேப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஜீன் வந்து ஆர். இட்ஸ் அ ரவுண்ட் சீட் அண்டு ரிங்கிள்டு. சீட்ஸை பார்த்தா தெரியும் ஹேவ் பிகம் ஏ ரவுண்ட் இன் ஷேப். இட்ஸ் அ ரிங்கிள், கொஞ்சம் சுருங்கி போய் இருக்கும். அதில் சீட் கலர். ஹியர் சீட் இஸ் கலர் இஸ் நத்திங் பட் காட்டிலிடன்ஸ். காட்டிலிடனோட கலர்ஸ். ஓகேவா? சம் ஆஃப் த சீட்ஸ் இட்ஸ் இன் எல்லோ இன் கலர், சம் ஆஃப் த இட்ஸ் க்ரீன். பச்சை பட்டாணி நம்ம படிச்சிருப்போம். அந்த மாரி தான் சிலது பச்சை கலரில் இருக்கும், சிலது வந்து எல்லோ கலரில், தட் இஸ் மஞ்சள் கலரில் இருக்கும். இட்ஸ் கண்ட்ரோல் பை a gene I. So we already know this, the genes are control the characters. What are the characters we can study அப்படின்றது லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம். இட்ஸ் a 7 different characters எடுத்து மெண்டல் வந்து ஸ்டடி பண்ணாங்க. Now he take the dihybrid class. அப்போ he take the different two pairs of contrasting triads. ரெண்டு பேர் அப்படின்னா ஜோடி, இரண்டு கேரக்டர் எடுத்து, ஓகேவா, இரண்டு கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர் எடுத்து ஸ்டடி பண்ணுறாரு. ரைட்? மெண்டல் கன்சிடர் த சீட் ஷேப் ரவுண்ட் அண்டு ரிங்கிள் அண்ட் த கார்டினேட் கலர் எல்லோ அண்டு க்ரீன் as the two characters in seed shape round R. ஷீட் ஷேப்புக்கு ரவுண்ட் என்ன கொடுக்குறாரு? ஆர் கொடுக்குறாரு. கேபிட்டல் ஆர் எப்படி மென்ஷன் சொல்லணும்? வெறும் ஆர் சொல்லக்கூடாது, கேபிட்டல் ஆர். அண்ட் இஸ் a wrinkle, it's called small r. So here this letter will be a small r, here the letter will be a capital R. Mention the letters contrasting. So why it put the capital letter, why it put the small letter, we can already study in the monohybrid. If you give the capital letter, that means that character is dominant. If you put in the small letter, that means that character is a recessive. Here which is recessive? Wrinkled is the recessive. The capital R, that's around, is the dominant. Okay, here right. And in the coordinate color, here the coordinate color is that it's a yellow, it's a capital Y, it's a dominant over the small y green. Okay, so here that's a yellow is a capital Y. This is green, just put the small y. Okay, so what is the capital Y? It's a dominant. So yellow is a dominant, green is the recessive. So he take the two character, it's a seed shape and coordinate color. Okay, so shape and color பார்க்க போறோம். We go to the next. Hence a pure breeding round yellow parent. What is called round yellow parent? Round seeds and yellow coordinate color கொண்ட seed. It's a pure breeding now. What does it mean by pure breeding? Already you can study in the previous videos. Pure breeding, which one will be cross or which one will be takes the self-pollination. ஓகேவா, they can தொடர்ச்சியாக they can involve in the self-pollination, they produce the same one. ஓகேவா, ஸோ தொடர்ச்சியாக செல்ஃப்-பாலினேஷன் தொடர்ச்சியாக நடந்து, ஓகேவா, ஒரே மீதி கேரக்டர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால், 2-3 தலைமுறைகள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சுன்னா அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? பியூர் ப்ரீடிங் சொல்கிறோம். ஹியர் ஆல்சோ யூ டேக் த பியூர் ப்ரீடிங். இட்ஸ் அ கேரக்டர் கேபிட்டல் ஆர், கேபிட்டல் ஆர், கேபிட்டல் ஒய், கேபிட்டல் ஒய். ஸோ வாட் இஸ் கால் கேபிட்டல் ஆர், கேபிட்டல் ஆர், கேபிட்டல் ஒய்? It's a capital R mentioned for the round dominant character. Capital Y is the yellow color, it is a dominant character. அதோட யாரை கிராஸ் பண்ணுறாங்க? பியூர் ப்ரீடிங். அங்கேயும் பியூர் ப்ரீடிங் யார்? ரிங்கிள்டு பேரண்ட்ஸ் இஸ் ரெப்ரசன்டட்லி. ஓகே, ரிங்கிள்டு யார்? ஸ்மால் ஆர் அண்ட் ஆல்சோ ஒய். இந்த ஸ்மால் ஒய் யார்? இட் இஸ் கால்ட் த
green. Okay, small y, green. Capital Y is the yellow. Okay, so during the gamete formation, இப்போ இதுக்குள்ள gamete formation நடக்கணும். The paired பார்ப்போம். இப்போ gamete formation பாருங்களேன். Here this is the characters. It's a capital R, capital R, capital Y, small r, small y. Here it's a homozygous wrinkled green. Here is a homozygous round yellow. You take the characters, okay va? So here is the formation of gametes. Gametes எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? capital R, capital Y, small y. ஸோ இன்னொரு கேரக்டர் என்ன வரலாம்? இன்னும் என்ன தான் வரும்? capital Y தான் வருங்க. எத்தனை போட்டாலும் இந்த சைடு எத்தனை போட்டாலும் small i தான் வரும். ஸோ there will be a சேம் ரிசல்ட் வர்றதுனால அவங்க என்ன மட்டும் எடுத்துருக்காங்க? ஒரே ஒரு கேமிட்ஸை மட்டும் எடுத்துருக்காங்க. கேபிட்டல் ஐ ஒரு கேமிட்டு, ஸ்மால் கேமிட்டு. ஸோ கேமிட் உருவாகிறதுனால என்ன டிவிஷன் நடந்திருக்கணும்? மியாட்டிக் டிவிஷன் நடக்கும். இட் டேக்ஸ் வெல் தி ரிடக்ஷன் டிவிஷன். ஸோ இட்ஸ் கால் என்னது? ரிடக்ஷன் டிவிஷன் நடந்து தே கேன் ஃபார்ம் தி கேமிட்ஸ். ஓகே, there is fusion of the male and female gametes here. The fusion of male and female gamete to form a hybrid, that is a heterozygous condition, capital R, capital Y, small y, character will be formed. Here, what character can express? இங்கே என்ன கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும்? கேபிட்டல் ஆர் வந்திருக்கிறதுனால என்ன வரும்? ரவுண்டு வரும். கேபிட்டல் ஒய் வந்திருக்கிறதுனால என்ன வரும்? எல்லோ வரும். ஓகேங்களா? ஸோ ரவுண்ட் எல்லோ இஸ் அ கேரக்டர்ஸ். திஸ் இஸ் கால் F1 ஜென்ரேஷன், ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்லியல் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது முதல் தலைமுறையில் என்ன கிடைச்சிருக்கு? ரவுண்ட் எல்லோ கிடைச்சிருக்கு. ஒரு கேபிட்டல் லெட்டர் வந்தால் கூட போதும், அது தன்னோட கேரக்டரை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ ஒரு கேபிட்டல் லெட்டர் தே கேன் எக்ஸ்பிரஸ் தி ஓன் கேரக்டர், அதோட ஓன் கேரக்டரை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும். இதைத்தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. ஹியர் see that during gamete formation the paired genes, யார் பேர்டு? கேபிட்டல் ஆர் இதுதான் பேர்டு. இது ஒரு ஜோடி. அப்போ இங்கே ஒரு ஜோடி. the paired genes of a character assort out independently, பிரிந்து செல்லும். கேமிட் உருவாகும் போது இந்த பேரிங்காகவே இருக்காது. கேப்லாரும் இருக்காது. தே கேன் அசார்ட், பிரிந்து சென்று இண்டிபெண்ட்டாக பிரிந்து செல்லும். ஸோ இங்கே இவர் எதை ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைஹைப்ரிட் கிராஸ் மூலயமா தே கேன் ப்ரூவ் தி ஓகே அசார்ட் இண்டிபெண்ட்லி. ஓகே, ஸோ ரொம்ப முக்கியமாக ஏற்கனவே 2 லா பார்த்தோம். என்ன லா பார்த்தீங்க? லா ஆஃப், வெரி குட், law of dominance and law of what is called? Law of dominance. ட்ரை பண்ணுங்க. குட். ஸோ law of dominant and law of segregation பார்த்தோம். இப்போ அடுத்து பார்க்குறது law of independent assortment. law of independent assortment எது மூலியமாக? டைஹைப்ரிட் கிராஸ் மூலியமாக அவங்க ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க. யார்? மெண்டல், ஜோன் மெண்டல். அவங்க டைஹைப்ரிட் கிராஸ் மூலியமாக எதை ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க? law of independent assortment ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க. அது எப்படின்னு பார்ப்போம். நான் go to the crossing. ஓகே, இங்கே வந்து நம்ம இதை எப்படி கிராஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம். ஹியர்ஸ் இது இஸ் த குரோமோசோம்ஸ், இதெல்லாம் வெளியில் போடுவாங்க பாருங்களேன். ஸோ ரவுண்ட் எல்லோ கார்டிலன், wrinkled green கார்டிலன். They have the chromosomes have the genes are like that. So capital they will cross in the F1 generation. F1 generation என்ன பண்ண வரும்? all round yellow cotyledons, எல்லாமே ரவுண்டு எல்லோ கார்டிலன்ஸாக வரும். அப்போ இப்போ F1ஐயும் கிராஸ் பண்ணணும். தே கிராஸ் வித் தி செல்ஃப்டு. அப்போ F1ஐயும் கிராஸ் பண்ணுங்கள். வாட் இஸ் த F1? கேபிட்டல் ஆர், ஸ்மால் ஆர், கேபிட்டல் ஐ, ஸ்மால் ஐ. இங்கே எடுத்துக்கிட்டோமா? கேபிட்டல் ஆர், கேபிட்டல் ஐ, ஸ்மால் ஐ. இட்ஸ் அ ஹெட்ரோசைகஸ் கண்டிஷன். F1 கேரக்டர். ஓகேவா? அதேமாரி இன்னொரு F1 கேரக்டர் என்னது? அதேமாரி தான். கேபிட்டல் ஆர், கேபிட்டல் ஐ, small y, sorry, capital R, capital Y, small y. So they have the same. அப்போ it can become a self-crossing பண்ணுறாங்க. அதேமாரி இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டோட கிராஸ் பண்ணி பார்க்குறாங்க. ஸோ வாட் ஆர் த கேரக்டர்ஸ் வில் பி அப்பியர் அப்படின்றத நம்ம செக்கர் போர்டில் பார்க்கலாம், புன்னட் செக்கர் போர்டில். அதுக்கு முன்னாடி வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் கேமிட்ஸ் கேன் ப்ரொடியூஸ், என்ன மீதான கேமிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது பாருங்களேன். எப்படி பாருங்கள்? கேபிட்டல் ஆர், கேபிட்டல் ஒய் கேமிட்டு, கேபிட்டல் ஆர், ஸ்மால் ஆர், கேபிட்டல் ஒய், ஸ்மால் ஐ கேமிட். இதேமாரி தான் இங்கிட்டும். இது எப்படி உருவாகும் பாருங்கள். இதிலேருந்து ஒரு ஆறு இமேஜின், லிசன். ஸோ இதுலேருந்து கேபிட்டல் ஆர் நம்ம இங்கிட்டு போகிறேன். கேபிட்டல் ஆர், கேபிட்டல் ஒய், ஸ்மால் ஒய். ஸோ இதுதான் நம்ம இதில் பார்த்தது. ஓகேங்களா?
ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் வில் பி டேக்ஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே இதுக்கு ஒரு கேமிட் போட போகிறோம். இதுதான் F1. இதோட இன்னொரு F1 யார்? கேபிட்டல் ஆர், கேபிட்டல் ஒய், ஸ்மால் ஒய். ஸோ இது ஒரு F1. இந்த ரெண்டு F1ஐயும் கிராஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது கேமிட் போடுங்க. இங்கேருந்து இது ரெண்டும் ஒரே கேரக்டரை குறிக்கக்கூடியது. எதை குறிக்கக்கூடியது? ரவுண்ட் அப்படின்ற கேரக்டர் குறிக்கிறது. இது ரெண்டும் ஒரே ஒரு கேரக்டர் குறிக்கக்கூடியது. தட் மீன்ஸ் கலரை குறிக்கக்கூடியது. ஸோ இது ஷேப்பை குறிக்கக்கூடியது, இது கலரை குறிக்கிறது. ஸோ ரெண்டு ட்ரைட்ஸ், ரெண்டு கேரக்டர் தான் எடுத்திருக்காரு. புரியுதுங்களா? ஸோ இங்கே எடுக்கும் போது இது கேமிட் ஃபார்மேஷன் பண்ணும்போது இதிலேருந்து ஒரு ஆரத்தான் எடுக்கணும், இதிலேருந்து ஒரு ஒய்யை தான் எடுக்கணும். இந்த ஒய்யிலேருந்து ஏதாவது ஒன்று ஒய்யை எடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் ஆர். இது அப்படி என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் வருதோ சேர்த்து போடணும். ஆரையும் ஒய்யையும் கம்பைன் பண்ணி என்ன பண்ணணும்? தே கேன் ஃபார்ம் ஏ கேமிட்ஸ். பாருங்களேன், இதில் வந்து ஒரு கேபிட்டல் ஆர், இதில் வந்து ஒரு கேபிட்டல் ஒய். ஓகே, ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ். இதுவும் சேர்ந்து கேமிட் உருவாகலாம், ஒரு பாசிபிலிட்டி. இன்னொரு பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன இருக்குது? அதே கேபிட்டல் ஆர், அது ஸ்மால் ஒய், இது ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ். ஓகே, ஸோ கேமிட்டாக நம்ம ரவுண்ட் பண்ணிடுவோம். இப்படி தான் ரவுண்ட் கேபிட்டல் ஆர், ஸ்மால் ஒய். ஹியர் அனதர் பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன இருக்குது? இப்போ ஆர், கேபிட்டல் ஆர் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெண்டோடையும் காம்பினேஷன் இருந்துச்சு. கேபிட்டல் ஒய்யோடையும் காம்பினேஷன் வந்துருச்சு, ஸ்மால் ஒய்யோடையும் காம்பினேஷன். வேறு ஏதாவது பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா? இல்லை. நீங்கள் சொல்லக்கூடாது கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் சேர்ந்து வருமானா வராது, கேமிட் வரும்போது வராது. ஏன்னா மியாட்டிக் நடக்கும்போது ஒரு கேரக்டர்லேருந்து ஒரு ஆஃப் தான் வரும். ஓகேவா? அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஆரை மட்டும் தான் நம்ம எடுக்கணும், ஏன்னா மியாட்டிக் டிவிஷன். இங்கே அடுத்து பாருங்கள், அடுத்த பாசிபிலிட்டிஸ் என்னது? ஒரு ஸ்மால் ஆர் எடுத்துங்க. ஸ்மால் ஆர் இயர் கேபிட்டல் ஒய், அது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஒய், ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஒய். அப்போ தீஸ் ஆர் த பாசிபிலிட்டிஸ். ஓகேங்களா? அப்போ எத்தனை வருது, எத்தனை கேமிட்ஸ் வருது? கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய், கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஒய், ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஒய், ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஒய். மொத்தம் 4 பாசிபிலிட்டிஸ் வருது கேமிட்டில். புரியுதுங்களா? ஸோ இதே மாரி தான் இங்கேயும். அடுத்து அந்த இது வந்து ஒரு பேரண்ட்டுக்கு போட்டிருக்கோம், இன்னொரு பேரண்ட்டுக்கு போடும்போதும் இதே மாரி தான் வரும். ஹியர் லைக் தட். இதை தான் இங்கே டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க, நீங்கள் பார்க்கலாம். கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய், கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஒய், ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஒய், ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஒய். ஸோ திஸ் வில் பி அ கேமிட் ஃபார் திஸ் பேரண்ட். இந்த பேரண்ட்டுக்கான கேமிட்ஸ் இங்கே. ஸோ இது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணணும். இதை நம்ம டைரெக்டாக பண்ணோம்னா மேக் ஏ கன்ஃபியூஸ்டு. நம்ம செக்கர் போர்டு போடாமல் கையிலே பண்ணோம், தட் மீன்ஸ் லைன் போட்டு பண்ணோம்னா இட் வில் மேக் ஏ கன்ஃபியூஸ். ஸோ அதனால் நம்ம புன்னட் நம்மளுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு, தேவதி செக்கர் போர்ட் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி போடலாம் அப்படின்றத இப்போ பார்ப்போம். ரைட், பார்த்தீங்களா? ஹியர்ஸ் த கேரக்டர்ஸ், see that, just a minute. ரைட், இங்கே பாருங்கள், இதுதான் கேமிட்ஸ். ஸோ இதிலேருந்து இந்த கேமிட்டை ஃபுல்லாக கீழே இருக்குது, இந்த கேமிட்டை ஃபுல்லாக இப்படி அப்பரை போடுங்க, இது கீழே போடுங்க, எப்படி வேணால் போட்டுக்கலாம். வாட் யூ நோ திஸ், உங்களுக்கு வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அப்படி போடலாம். இதில் நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, ஒன்றை வந்து ஒரு சைடை வந்து என்னவா எடுத்துக்கணும்னா மேலாக எடுத்துக்கணும், ஒரு சைடு வந்து என்னவா எடுத்துக்கணும் ஃபீமேலாக எடுத்துக்கணும். ஸோ அதேமாரி தான் இங்கே செக்கர் போர்டில் போடும்போது இந்த கேமிட்ஸ் போடுறீங்க. ஸோ இந்த கேமிட்ஸ் வந்து இங்கே போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோ, இமேஜின் இது வந்து இங்கே இருக்குது. அப்புறம் இந்த கேமிட்ஸ் வந்து எங்கே போகிறீங்க, இதை போடுறீங்க. அப்போ ஏதாவது ஒரு சைடு மேலே இருக்குது, ஹரிசாண்டல் லைனில் இருக்குது, என்னது மேல் ஆர் ஃபீமேலாக எடுத்துக்கணும். இதற்கு எது ஃபீமேலாக. இங்கே உங்கள் செக்கர் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருப்பாங்க, நல்லா தெரியுதும். தேகாதிஸ்காரனது இந்த சைடு இருக்கிறத ஃபீமேல். ஓகே, திஸ் ஆர் த கேமிட்ஸ் எடுத்துருக்காங்க. தட்ஸ் கேமிட்ஸ் என்ன ஃபீமேல் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ அங்கே கேரக்டர் என்ன எடுத்துருப்பாங்க, மேல் எடுத்துருக்காங்க. அப்போ இது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணணும். இதான் செக்கர் போர்டு பாருங்கள், செக்கர் போர்டு பண்ணி பார்க்கணும் எப்படி கிராஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு. இந்த இதுக்கு நேராக இங்கே போகணும் பாசிபிலிட்டிஸ். கேபிட்டல் ஆர், இதுக்கு இந்த பாக்ஸுக்கு வாங்க, இந்த பாக்ஸுக்கு மேலே இந்த சைடில் கேபிட்டல் யாருக்கு ஆர். அப்போ கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய். ஸோ எப்பயுமே கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் தான் முதல்ல போடணும். அதுமாதிரி முதல் கேரக்டர் என்ன கேரக்டர் தான் இங்கே எல்லாத்தையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க, ஷேப்புன்ற கேரக்டர் தான் முதல்ல எழுதுகிறாங்க. அப்போ முதல்ல ஷேப்பை எழுதி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கலருக்கு போகணும். ஷேப்பில் டாமினன்ட் கேரக்டர் முதல்ல இருந்துச்சுன்னா அப்போ கேபிட்டல் ஆரை முதல்ல போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்மால் ஆகணும். ஸோ இந்த மாரி தே கேன் பி கிராஸ்டு. எப்படி வேணால் கிராஸ் பண்ணலாம். ஹியர் தட் பாருங்கள், இன்னொன்று நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ டேக் திஸ் பாக்ஸ், இந்த பாக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன், வச்சுக்கோங்க. இந்த பாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ இது வந்து இதையும் இதுக்கு நேராக மேலே இருக்க இதையும் டேக் அவுட் பண்ணி எழுதணும். என்ன வரும், கேபிட்டல் ஆர்
capital Y, sorry, capital R, ஓகேவா? வாட் இஸ் திஸ்? கேபிட்டல் ஆர், இங்கே பாருங்கள், இந்த இது எடுத்துங்கன்னா கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஒய், ஓகே. ஸோ கேபிட்டல் ஆருக்கு ரவுண்டு, ஸ்மால் ஒய் ரெண்டுமே ஸ்மால் ஒய் வந்திருக்கனால என்னது, எல்லோவா க்ரீனா? க்ரீன், வெரி குட். கேபிட்டல் ஒய் வந்தால் தான் என்ன வரும், க்ரீன் வரும். ஸோ இப்படி கிவ் தி ஸ்மால் ஒய், ரெண்டுமே ஸ்மால் ஒய் வந்ததுனால கேபிட்டல் ஒய் வந்தால் தான் என்ன பண்ணும், சாரி, கேபிட்டல் ஒய் வந்தால் தான் எல்லோ வரும், கேபிட்டல் ஒய் வந்தால் தான் எல்லோ வரும். ரெண்டுமே ஸ்மால் ஒய் வந்திருக்கனால உங்களுக்கு என்ன தான் அப்பியர் ஆகும், க்ரீனிஷ் கலர் வில் பி அப்பியர். ஓகே, இஃப் யூ டேக் தி எனி செக்கர் போர்டு, இனிமேல் எந்த செக்கர் போர்டாக எடுத்துக்கலாம், நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி இந்த செக்கர் போர்டு எடுத்துக்கிறோமே, இப்படி டிக் இந்த செக்கர் போர்டு. ஸோ இதோட கேரக்டர் எடுங்க, இங்கே இதோட கேரக்டர் இங்கே எடுத்துங்க. ஸோ வாட் இஸ் கால், கேபிட்டல் ஆர் முதல் போடணும், அடுத்து இந்த என்ன இருக்குது, ஸ்மால் ஆர், கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர், இங்கே என்ன ஒய், ஸ்மால் ஒய், இந்த இடத்துல இருக்கிறது ஸ்மால் ஒய், இந்த இடத்துல இருக்கிறது கேபிட்டல் ஒய். அப்போ கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் ஸ்மால் ஒய் போடணும். ஸோ வாட் வில் பி a ரேஷியோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே என்ன காம்பினேஷன் வரும் அப்படின்னா, ஒரு கேபிட்டல் ஆர் வந்திருக்கு ரவுண்டு, ஒரு கேபிட்டல் ஒய் வந்திருக்கு, அப்போ எல்லோ, ஆட்டோமேட்டிக்காக தே கேன் ஃபார்ம் லைக் தட். ஸோ இப்படி தான் நம்மளுக்கு டைஹைப்ரிட் ரேஷியோ வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். இப்படி கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தம் 16 காம்போசிஷன் வரும், 16 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அப்பியரன்ஸ் வரும். அதில் என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகேவா, ரவுண்ட் எல்லோ இருக்கும், ரவுண்ட் எல்லோ இருக்கும், ரவுண்ட் க்ரீன் இருக்கும், ரிங்கிள்டு எல்லோ இருக்கும், ரிங்கிள்டு க்ரீன் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அதை எப்படி பார்ப்போம். முதல்ல இதை நம்ம செக்கர் போர்டை செக் பண்ணி பார்ப்போம். இது எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்படி இந்த மாரி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லைன் போடுறேன் பார்த்தீங்களா, இந்த லைனில் இருக்க எல்லாமே என்னவாக இருக்கும், ரவுண்ட் எல்லோ, ரவுண்ட் எல்லோ. அடுத்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் போடுறேன் பாருங்கள், இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் லைக் தட். இந்த ட்ரையாங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ட்ரையாங்கிளில் இமேஜின், சாரி, ஓகேங்களா, இதோட கார்னர்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள், இது இந்த கார்னர்ஸ் இதெல்லாமே என்ன இருக்கும், ரவுண்டு க்ரீன் இருக்கும், ரவுண்டு க்ரீன். அதுமாதிரி இதோட கார்னர்ஸ் இது என்ன இருக்கும், ரிங்கிள்டு எல்லோ இருக்கும், ரிங்கிள்டு எல்லோ இருக்கும். ரிமைனிங் ஒன்று மட்டும் என்னவா இருக்கும், கடைசியாக இருக்கக்கூடியது. ஸோ ரிமைனிங் ஒன் வில் பி என்னது, ரிங்கிள்டு க்ரீன். ஓகே, ரிங்கிள்டு க்ரீன். ஓகே, ஸோ இந்த இது வந்து மேலே இருக்கிறது ரிங்கிள்டு எல்லோ, கீழே இருக்கிறது ரிங்கிள்டு க்ரீன். ஸோ திஸ் இஸ் அ காம்பினேஷன். அப்போ என்ன நடக்குது, இந்த F1 வந்து F1ஓட கிராஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா, எல்லோ ரவுண்டு 9ம், எல்லோ ரிங்கிள்டு 3ம், க்ரீன் ரவுண்டு 3ம், க்ரீன் ரிங்கிள்டு 1ம் கிடைக்குது. மொத்தம் வரக்கூடியது 16. அதில் ரேஷியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 9:3:3:1 ரேஷியோவில் நம்மளுக்கு காம்போசிஷன் கிடைக்குது. இதில் டைஹைப்ரிட் கிராஸில். ஓகேங்களா? ஸோ இட் வில் பி a டைஹைப்ரிட் கிராஸ் வில் பி ஓவர். நவ் அதில் டெஸ்டாஸ், டைஹைப்ரிட் டெஸ்டாஸ், நம்ம மோனோஹைப்ரிட் டெஸ்டாஸ் பார்த்தோம்ல. இப்போ டெஸ்டாஸ்னால் என்ன சார், நம்ம ஆல்ரெடி நோன், வி கேன் கிராஸ் வித் தி ஹோமோசைகஸ் ரிசசிவ் பேரண்ட். ஹோமோசைகஸ் ரிசசிவ் பேரண்ட்டோட F1 கிராஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து கிடைக்கிறது தான் என்னது, டெஸ்ட் கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், F1 யார், கேபிட்டல் ஆர், இங்கே பார்த்தா தெரியும், கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர், கேபிட்டல் ஒய் ஸ்மால் ஒய், கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர், capital Y small y. It is the F1. Okay, now the F1 is crossed with the, இங்கே F1 இருக்கா இல்லையா, capital R small r capital Y small y, it's crossed with the homozygous recessive. homozygous recessive யாரு, small r small y small y. ஓகேங்களா, capital R small r capital Y small y வந்து F1 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, homozygous recessiveனா ரெண்டுமே recessive கேரக்டரு யார், ரிங்கிள்டு க்ரீனு. இப்போ ரிங்கிள்டுக்கு வந்து ஸ்மால் ஆர், க்ரீனுக்கு வந்து ஸ்மால் ஒய். ஸோ இதை கிராஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்போயுமே நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் 1:1 ரேஷியோவில் வரும். ரவுண்டு எல்லோ 1, ரவுண்டு க்ரீன் 1, ரிங்கிள்டு எல்லோ 1, ரிங்கிள்டு க்ரீன். ஸோ 1:1 ரேஷியோவில் வருது. இது டைஹைப்ரிட்னால இந்த 4:1 வரும். இது மோனோஹைப்ரிட்னா 1:1 ரேஷியோ வரும். ஓகே, இட் இஸ் கால்ட் சொன்னது டெஸ்ட் கிராஸ். நவ் இப்போ நம்ம இதுதான் அங்கே முக்கியம்,
இப்போ லா ஆஃப் டாமினன்ஸு ஒரு லா, லா ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் அசைன்மெண்ட் ஒரு லா, இன்னொரு லா என்னது லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன். இப்போ மெண்டல் வந்து 2 கிராஸ் பண்ணார். ஒன்று வந்து மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ், இன்னொன்று வந்து டைஹைப்ரிட் கிராஸ். மோனோஹைப்ரிட் கிராஸை வச்சு 2 லாவை ப்ரூவ் பண்ணாங்க. ஒன்று வந்து லா ஆஃப் டாமினன்ஸ். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் எடுத்து கிராஸ் பண்ணிங்கன்னா, ஓகேவா, தட் இஸ் அ டால், நம்ம டால் டுவார்ஃப் எடுத்து பண்ணியிருப்பார். ஹைட்டுன்ற கேரக்டர் எடுத்து கிராஸ் பண்ணும்போது அதில் ஏதாவது ஒன்று என்னவாக இருக்கும், டாமினண்ட்டாகவும் ஒன்று ரிசசிவாக இருக்கும். எனி ஒன் ஆஃப் த கேரக்டர் மஸ்ட் பி ஏ டாமினன்ட் அப்படின்னு சொன்னார். அதுதான் லா ஆஃப் டாமினன்ஸ். ரெண்டாவது லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, F1 ஜென்ரேஷனில் இல்லாத ஒரு கேரக்டரு F2 ஜென்ரேஷனில் வருது. அதாவது என்ன சொல்ல வராரு, F1ல் வந்த டால், ஓகேவா, F1 டாலை இன்னொரு டாலோட F1 மீது இருக்கக்கூடிய இன்னொரு டாலை கிராஸ் பண்ணும்போது F2ல் என்ன வருது, டுவார்ஃப் திரும்பவும் வருது. அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, த ஜீன்ஸ் ஆர் நாட் மிக்ஸ்டு, ஜீன்ஸ் வந்து மிக்ஸ் ஆகலை, தே கேன் என்னது செக்ரிகேட் ஆகும், பிரிந்து செல்லும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். இந்த 2 லாவும் மோனோஹைப்ரிட் வச்சு ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பார். இப்போ நம்ம அவர் சொல்கிறது வந்து லா ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட்மெண்ட், இண்டிபெண்ட்டாக சுதந்திரமாக செயல்படும் அப்படின்றாரு. எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே டைஹைப்ரிட் கிளாஸை வச்சு சொல்கிறாரு. டைஹைப்ரிட்டில் பேர் ஆஃப் கேரக்டர் எடுத்துக்கிறாங்க, 2 கேரக்டர் எடுத்துக்கிறாங்க. 2 பேர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ்க்கு 2 டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ்க்கு பேர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இருக்கும். இப்போ ரவுண்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கேப்லார் அப்படின்னு ஒரு ஜீன், அதுமாரி எல்லோ எடுத்துட்டிங்கன்னா கேப்லைன்னு இருக்கும். ஸோ இது ஒரு குரூப், இது ஒரு குரூப் ஆஃப் பேரிங். அடுத்து வந்து ரிங்கிளுக்கு ஸ்மால் ஆர், க்ரீனுக்கு ஸ்மால் ஒய். ஸோ இது ஒரு பேர். இந்த மாதிரியான பேர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இருக்கும் 2 டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ்க்கு. இதை ஜீன்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா, டூரிங் கேமிட் உருவாகும் போது இட் கேன் இண்டிபெண்ட்டாக அசால்ட்டாக சுதந்திரமாக பிரிந்து செல்லும். அதுதான் அங்கே சொல்லுவாங்க 2 pairs of triads ஆர் கம்பைன்ட் இன் ஏ ஹைப்ரிட். 2 பேர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வந்து என்னது ஹைப்ரிட்டில் கம்பைன் ஆகுது. செக்ரிகேஷன் ஆஃப் 1 பேர் ஆஃப் கேரக்டர் இஸ் இண்டிபெண்ட். ஒரு பேர் ஆஃப் கேரக்டர், இப்போ ரவுண்டு என்னதை விட்டு பிரிஞ்சு போடலாம், எல்லோ விட்டு பிரிந்து செல்லும். அதுமாரி எல்லோ வந்து யாரை விட்டு பிரிஞ்சு செல்லும், ரவுண்டை விட்டு பிரிந்து செல்லலாம். தட் இஸ் அ செக்ரிகேஷன் ஆஃப் 1 பேர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இண்டிபெண்ட் டு தி அதர் பேர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ். அந்த அதர் பேர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வந்து பிரிந்து செல்லும். ஜீன்ஸ் தட் ஆர் லொக்கேட்டட் இன் டிஃப்ரெண்ட் குரோமோசோம்ஸ். ஓகே, ஸோ ஜீன்ஸ் என்ன குரோமோசோமில் வெவ்வேறு இடத்துல இருக்கும். தே ஆர் அசார்ட் இண்டிபெண்ட்லி டியூரிங் மியாசிஸ் அப்போ இந்த கேரக்டர்ஸ் உருவாகும் போது தன்னைத்தானே என்ன பண்ணும், பிரிந்து செல்லும். அப்படி பிரிந்து செல்லும் போது இட் கேன் மேபி பாசிபிலிட்டிஸ், நிறைய பாசிபிலிட்டி ஆஃப் கேமிட்ஸ் உருவாகும். ஓகே, மெனி பாசிபிள் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் கேர் அக்கர் இன் தி கேமிட்ஸ். ஓகே, ஆமாம், கேரக்டர்ஸ் வந்து நிறைய உருவாகும் கேமிட்ஸ் உருவாக்கத்திலே. நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும், கேப்லார் I1, கேப்லார் I1, கேப்லார் I1, ஸ்மால் I1, இந்தமாரி 4 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேமிட்ஸ் வந்து உருவாகும். இந்தமாரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேமிட்ஸ் எதனால் உருவாகுதுன்னா, டியூ டு தி இண்டிபெண்ட் அசார்ட்மெண்ட், சுதந்திரமாக பிரிந்து செல்குது. ஓகேவா, அப்படி பிரிந்து செல்வதனால வெவ்வேறு விதமான கேரக்டர் உருவாகுது. வெவ்வேறு விதமான கேரக்டர்ஸ் உருவாகும் போது வேரியேஷன் கிடைக்கும், எவல்யூஷன் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள், புது கேரக்டர்ஸ் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இதில் காணப்படும். இப்படி தான் நியூ கேரக்டர்ஸ் ஆனது உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகுது அப்படின்னு யார் சொல்கிறாரு, மெண்டல் சொல்கிறாரு. இதை தான் அவர் லா ஆஃப் இண்டிபெண்ட் அசார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போ மெண்டலுடைய லா 3, லா ஆஃப் இண்டிபெண்ட் அசார்ட்மெண்ட் 1, இது எதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு, டைஹைப்ரிட்டை மென்ஷன் பண்ணிருக்கு. இன்னொன்று லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன், லா ஆஃப் இண்டிபெண்ட், லா ஆஃப் டாமினன்ட். லா ஆஃப் செக்ரிகேஷனும் லா ஆஃப் டாமினண்ட்டும் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு, மோனோஹைப்ரிட் கிராஸை பேஸ் பண்ணி இருக்குது. ஓகேவா, ரைட். இப்போ உங்கள் புக்ஸில் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க, சைடில் தே ஹேவ் தி மோர் டு நோ மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது என்னென்னா, மெண்டல் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் கழித்து இப்போ ரீசெண்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, அதுவும் ஒவ்வொரு ஜீனும் ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் உரிய ஜீன் என்ன, அந்த ஜீனுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருக்காங்க, லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ பார்த்தோம் கேப்லார் எதுக்கு ரவுண்டு கொடுத்துருக்காங்க, எல் வந்து கலர் கொடுத்துருந்தாங்க. அதேமாரி இப்போ ஒவ்வொரு கேரக்டரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஜீன் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த ஜீனுக்கு ஒரு பேரை கொடுக்குறாங்க. அந்த ஜீனோட வேலை என்ன, எப்படி செயல்படுது, எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, மாலிகுலர் லெவலில் அதோட ரோல் என்ன அப்படின்னு ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. அதை பற்றி தான் கொஞ்சம் அவுட்லைன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம புக்கில். பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒயிட் அண்டு பர்பிள் கலர். ஓகேவா, இது ஒரு கேரக்டர்ஸ். இது வந்து மெண்டல் பட் ஸ்டடி பண்ண ஒரு கேரக்டர்.
ஸோ வெள்ளைப்பூ அந்த பர்பிள் கலரில் இருக்கக்கூடியது. இது எதனால் இந்த மாதிரியான கலர் சேஞ்சஸ் வருது அப்படின்னு பாருங்க. இது காரணம் வந்து ஆந்தோசைனின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிக்மெண்ட்ஸ். ஸோ இதை வந்து 2010 ஸோ வேர்ல்டு லெவலில் ரிசர்ச் பண்ணி தே கேன் ஐடென்டிஃபைட். அதில் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பி ஜீன் ஏ அப்படின்னு ஒரு ஜீன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. அந்த ஜீனுக்கு என்ன பேர் வச்சாங்க? ஏ அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க. விச் என்கோட்ஸ் ஏ ப்ரோட்டீன். இந்த ஜீன் என்ன பண்ணுதான்? ஒரு ப்ரோட்டீனை கோட் பண்ணுது. அந்த ப்ரோட்டீனோட வேலை என்னடா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வில் பி டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகி இட்ஸ் ஆக்ட் as a டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபேக்டர் விச் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் தி ஆந்தோசைனின் பிக்மெண்ட். ஸோ ஓகேவா? ஸோ அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் மூலியமாக என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஆந்தோசைனின் பிக்மெண்ட். ஸோ த ஆந்தோசைனின் பிக்மெண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால அங்கே என்ன மாதிரியான கலர் சேஞ்சஸ் நடக்குது? ஒயிட் வந்து பர்பிள் கலராக சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ த ஃப்ளார்ஸ் ஆர் பர்பிள். ஓகே. ஸோ பீ பிளான்ட்ஸ் வித் ஒயிட் ஃப்ளார்ஸ். இதே நேரத்தில் ஒயிட் ஃப்ளார்ஸ் என்ன சார் நடக்குது அப்படின்னா டூ நாட் ஹாவ் ஆந்தோசைனின். ஒயிட் ஃப்ளாரில் ஆந்தோசைனின் இல்லை. ஏன் ஆந்தோசைனின் இல்லை? பிகாஸ் தியர் ஜீன் ஏ இஸ் த ரிசர்சிவ் கண்டிஷனில் இருக்குது, ஜீன் ஏ இன்ஆக்டிவ் கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அப்போ பர்பிள் கலருக்கு காரணம் ஒரு ஜீனு. அந்த ஜீனுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறாங்க? ஏ. அந்த ஜீனோட வேலை என்ன? ஒரு ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பண்ணுது. அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து என்ன பண்ணும்? தே ஆர் இன்வால்வ் இன் தி ஆந்தோசைனின் பிக்மெண்ட் ஃபார்மேஷன்ஸ். ஓகே ரைட். ரிசர்ச்சர்ஸ் deliver the normal copies of gene A into the cells of petals. இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? சும்மா இருக்க மாட்டாமல் நார்மல் காப்பீஸ் ஆஃப் ஏ, நார்மல் காப்பீஸ் ஆஃப் ஜீன் இருக்குல்ல, ஜீன் ஏயை ஒயிட் பெட்டல் எடுத்துறாங்க. ஒயிட் ஃப்ளார் எடுத்து அந்த பெட்டல்ஸில் ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் மட்டும் ஜீன் கன் மெத்தட் அப்படின்னு மெத்தட் இருக்குது, பின்னாடி பார்ப்போம். அந்த மெத்தட் மூலியமாக அந்த ஜீனை எதுக்குள்ளே செலுத்துகிறாங்க? அந்த ஃப்ளாரில் மேலாப்பில் பெட்டல்ஸில் செலுத்துகிறாங்க. when the gene A enter in a small percentage of cells of white flowers, it is expressed in those particular cells. ஓகேவா? ஸோ என்டர் இன்டு ஏ ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு என்னது அந்த செல்லுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகுது. ஒரு செல்லில் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு எது என்ட்ரி ஆகுது? ஜீன் ஏ வந்து என்ட்ரி ஆகுது. அப்படி என்ட்ரி ஆகும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஹியர் பர்டிகுலர் செல்ஸில் மட்டும் அக்குமுலேட் தி ஆந்தோசைனின் பிக்மெண்ட்ஸ் அண்ட் பிகம் பர்பிள். அந்த பர்டிகுலர் பிக்மெண்ட்ஸ் அந்த ஏரியாவில் மட்டும் என்ன கலரில் மாறுது? பர்பிள்ஸ் கலரில் மாறுது. ஏன் மாறுது? அந்த ஜீன் உள்ளே போனோடனே அங்கே என்ன சிந்தசிஸ் ஆகும்? ஆந்தோசைனின் சிக்ரேட் ஆகும். இது ஒரு கான்செப்ட். அதே நேரத்தில் இன் ஒயிட் ஃப்ளார் த ஜீன் ஏ சீக்வன்ஸ் சோடிய சிங்கிள் நியூக்ளியோடைட்ஸ். ஓகேவா? ஒயிட் ஃப்ளாரில் அது எப்படி இருக்கும்னா ஒரே ஒரு நியூக்ளியோடைட்ஸில் தட் இஸ் அ ரிசர்சிவ் கண்டிஷனில் இருக்கும். அப்போ என்ன நடக்காது அப்படின்னா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸிங் நடக்காமல் அதை இன்ஆக்டிவேட் பண்ணி தே கேன் நோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆந்தோசைனின். ஆந்தோசைனின் பிக்மெண்ட்ஸ் எதுவும் உருவாகாமல் என்ன கலரில் இருக்கும்? ஒயிட் கலரில் இருக்கும். அப்போ இது ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் நான் வச்சுக்கிறது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஃப்ளார் ஆஃப் கலர்ஸ்க்கு காரணம் என்னென்னா ஆந்தோசைனின் பிக்மெண்ட்ஸு. இதுக்கு காரணமான ஜீன் என்னென்னா பி பிளான்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பி ஜீன் ஏ. ஓகேவா? ஸோ இதை மட்டும் நான் வச்சுக்கிட்டா போதும் உங்களுக்கு. அடுத்து பாருங்கள், இதேமாரி பிளான்ட் வந்து டாலாகவும் ஷார்ட்டாகவும் இருக்கிறதுக்கான காரணம், அதற்கான ஜீன் என்ன, அந்த ஜீனுக்கு என்ன பேர் கொடுத்துட்டாங்க பாருங்களேன். த பிளான்ட் ஹைட் இஸ் கண்ட்ரோல் பை எ சிங்கிள் ஜீன் வித் 2 அல்லீல்ஸ். சிங்கிள் ஜீன் தான், ஆனால் எத்தனை அல்லீல்ஸு? கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி அப்படின்னு கொண்டு பிடிக்கணும். த ரீசன் ஆஃப் திஸ் டிஃப்ரென்ஸ் த பிளான்ட் ஹைட் இஸ் டியூ டு தி ஃபாலோயிங் ஃபேக்டர்ஸ். என்ன சொல்கிறாங்க? த செல்ஸ் ஆஃப் பி பிளான்ட் have the ability to convert the precursor. Precursor there is another முன்னோடி basic things ஒன்று இருக்கும். precursor molecule of gibberellins into active form. ஓகே, ஜிப்ரலின் ப்ரிக்கர்சார் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிற ஜிப்ரலினை என்ன பண்ணுது? ஆக்டிவேட் பண்ணுது, ஆக்டிவேட் தூண்டி விடுது. ஸோ அப்போ தூண்டி விடுது. அப்போ ஜிப்ரலினை தூண்டி விடுறதுனால இதுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறாங்க? GA1 ஜிப்ரலிக் ஆசிட் 1 அப்படின்னு அர்த்தம். GA1 அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க. இது என்ன பண்ணுது? ஜிப்ரலின்ஸ் ப்ரீகர்சரை ஆக்டிவேட் பண்ணுது. டால் பீ பிளான்ட்ஸ் ஹாவ் 1 அல்லீல், கேபிட்டல் எல் இ. என்ன பேர் அந்த ஜீனுக்கு பேர்? அல்லீல் கேபிட்டல் எல் இ. தட் கோட்ஸ் ஃபார் எ ப்ரோட்டீன் ஃபங்க்ஷனல் என்சைம் which function normally in the gibberellin synthesis pathway and catalyze the formation of gibberellin. ஸோ இது வந்து நார்மலாக இருக்கும்போது ஜிப்ரலின் சிந்தசிஸை தூண்டி விட்டு GA1 வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது. த அல்லீல் இஸ் டாமினன்ட் ஈவன் இஸ் என்னது 2. அந்த அல்லீல் எல்இ எல்இயாக இருக்கலாம், இல்லது கேபிட்டல் எல்இ கேபிட்டல் எல்இயாக இருக்கலாம், அல்லது
capital LE, small LE. In the heterozygous condition, it produces gibberellins and the pea plants are tall. Okay, the homozygous condition இருந்தாலும் சரி heterozygous condition இருந்தாலும் இந்த பிளான்ட் என்னவா இருக்கும், டாலாக இருக்கும். அதே சேம் டைமில் டுவார்ஃபாக இருக்கும் பட்சத்தில் which code no functional protein, ஸ்மால் எல்இயாக இருக்கும்போது எந்த ப்ரோட்டீனை கோட் பண்ணாது, ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வராது, ஜிப்ரலின் ஆக்டிவேட்டாக இருக்காது. ஜிப்ரலின் ஆக்டிவேட்டாக இல்லைனால இந்த பிளான்ட் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், ஜிப்ரலின் 10th படிச்சிருப்பீங்க, நான் இருக்கா, சடன் எலாங்கேஷன் ஃபாலோட் பை ஃப்ளவரிங் அப்படின்னு வைப்போம். ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பிளான்ட்டில் ஜிப்ரலினை ட்ரீட் பண்ணிங்கன்னா, குட்டையான பிளான்ட்டில் ஜிப்ரலினை வச்சு ட்ரீட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பிளான்ட் வந்து உயரமாக வளரும். அந்த கான்செப்ட் தான் இங்கே ஜிப்ரலின் உயரத்துக்கு காரணம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த ஜிப்ரலினை தூண்டி வருவதற்கான ஜீன் வந்து GA1. அந்த GA1 எப்போ உருவாகும் அப்படின்னா போத் அஸ் அ டாமினன்ட் ஹோமோசைகஸாக இருக்கலாம் அல்லது ஹெட்ரோசைகஸ் கண்டிஷனில் இருக்கலாம். இதை வந்து நம்ம சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஜிப்ரலின் ப்ரிகர்சர் மாலிகுல் இங்கே இருக்குது. அது யார் ஆக்டிவேட் பண்ணுறா, GA1 ஆக்டிவ் ஜிப்ரலின் இருக்குது. ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பிளான்ட் என்னவாக இருக்கும், டாலாக இருக்கும். இதுக்கு என்ன அல்லீல்ஸு, கேபிட்டல் LA, என்ன ஜீனு GA1. அதே நேரத்தில் ஜிப்ரலின் ப்ரிகர்சர் இருக்குது, ஜிப்ரலின்ஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ்டு. அந்த ஜிப்ரலின் உற்பத்திக்கான ப்ரிகர்சர் இருக்குது, ஆனால் ஜிப்ரலின் என்ன பண்ண முடியல, உற்பத்தி ஆக முடியலை, ஜிப்ரலின் தூண்டிவிட முடியலை. ஸோ அங்கே என்னாவது ஃபெயிலியர் ஆகுது, ஜிப்ரலின் உற்பத்தி ஃபெயிலியர் ஆகிறதுனால இந்த பிளான்ட்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்குது, ஷார்ட்டாக குட்டையாக இருக்குது. ஹியர் LE அல்லீல்ஸ் கோட்ஸ் ஃபார் நான் ஃபங்க்ஷனல் என்சைம்ஸ். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீட் ஷேப் பார்த்தோமா இல்லையா, ரவுண்டு ரிங்கிள்டு. இதுக்கு காரணம் என்ன, நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஏன் வந்து விதை வந்து ஒரே பிளான்ட் தான், ரெண்டுமே பட்டாணி செடி தான், ஆனால் ஒரு பிளான்ட்டோட பட்டாணி வந்து ரவுண்டாக இருக்குது, இன்னொன்று வந்து ஸ்ட்ரிங் ஆயிடுது. அதுக்கு காரணம் என்ன, அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ச் பிரான்ச்சிங் என்சைம் சொன்னாங்க, SBEI. இதை கோடட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா வைல்டு டைப் கேப்லார் ரவுண்டு. ஓகேவா. ஸோ இது வந்துன்னா இந்த பிரான்ச்சிங் என்சைம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். விச் இஸ் டாமினன்ட் when the seed is mature. ஓகே, ஸோ இந்த டாமினண்ட்டில் இது உற்பத்தி ஆகும். அது மெச்சூர் ஆகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா திஸ் என்சைம் catalyze the formation of highly branched starch molecule. நிறைய பிரான்ச்சஸ் கொண்ட ஒரு ஸ்டார்ச் மாலிகுல்ஸ் உற்பத்தி ஆகுது. நார்மலி ஜீன் கேப்லார் ஹாஸ் பிகம் இன்டரப்டட் பை த இன்செஷன் ஆஃப், அந்த நார்மல் கேப்லாருக்குள்ள அதோட யார் இன்செஷன் ஆகிறா, ஸ்மாலார் இன்செஷன் ஆகும்போது எக்ஸ்ட்ரா பிளேஸ் ஆஃப் DNA into the gene resulting the R allele. ஓகே, ஸோ என்னது ஸ்மாலார் வரும்போது அதில் என்ன நடக்குது, இன்டரப்ஷன் நடக்குது. இந்த ஹோமோசைகஸ் மியூட்டேஷன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்மாலார் விச் இஸ் ரிசசிவ். அந்த மாதிரி இன்டரப்ஷன் நடக்கும்போது ஸ்மாலார் உருவாச்சுன்னா, ஓகேங்களா, ஸோ ஹோமோசைகஸ் ரிசசிவ் உருவாச்சுன்னா த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் என்சைம் இஸ் லாஸ்ட் ரிசல்ட்டிங் இன் த ரிங்கிள் பீஸ். ஸோ அந்த என்னது ஸ்டார்ச் பிரான்ச்சிங் என்சைம் ஆக்டிவிட்டிஸ் குறைஞ்சி அந்த விதை வந்து சுருங்கி விடுன்றாங்க. ரைட், இந்த விதை ஏன் சுருங்குது, ஏன் ரவுண்டாக இருக்குது அதையும் சொல்கிறாங்க. எப்படி சொல்கிறாங்க பாருங்களேன். இந்த ரிங்கிள் சீல் அக்குமுலேட்ஸ் மோர் சுக்ரோஸ், அதிகமான சுக்ரோஸை எடுத்துக்கிறது, அண்டு ஹை வாட்டர் கண்டென்ட். சுக்ரோஸ் அதிகமாக எடுக்கும் போது அந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்குது, ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகி அதிகமான வாட்டரை தனக்குள்ளே எடுத்துக்கிறோம். யார், ரிங்கிள் சீட். எப்போ, யங் ஸ்டேஜில். ஓகேவா, ஆரம்ப நிலையில் the seeds accumulates more sucrose and high water content, hence the osmotic pressure inside the seed rises. ஓகேவா, as a result the seed absorb more water. உள்ளுக்குள்ள சுக்ரோஸ் வாட்டர் டிசால்வ் ஆகும்போது ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் அதிகரித்து அதிகமான வாட்டர் வந்து சீடுக்குள்ளே போயிடும். when it mature, அதே நேரத்தில் மெச்சூர் ஆனோடனே என்ன பண்ணுன்னா இட் லூசஸ் வாட்டர் as it dries. மெச்சூர் ஆனோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே போன வாட்டர்னால் கம்பல்சரியாக வெளியே வந்தாகணும். டீப்ளாஸ்மரைசஸ் கண்டிஷன் ஏற்பட்டு the seeds become string, it look like a ringled seeds-ஆக உருவாகுது. when the seed has at least one copy of normal, ஒரே ஒரு காப்பி ஆஃப் நார்மல், அதாவது கேபிட்டல் R, அதான் நார்மல் கன்செப்ட் சொல்கிறாங்க. ஓகே, the seed has at least one copy of normal capital R, dominant gene, heterozygous capital R, small r conditions. ஓகே, அதுதான் சொல்கிறாங்க heterozygous. the dominant allele helps to synthesize the starch. இந்த டாமினன்ட் அல்லீல்ஸ் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஸ்டார்ச் உற்பத்தியை தூண்டிவிட்டு சுக்ரோஸ் போல ஸ்டார்ச் உருவாகுது. அண்ட் அமிலோபெக்டின்
அண்ட் ஆல்சோ இன்சாலிபிள் கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது. அப்போ இன்சாலிபிள் அப்படின்போது அங்கே தண்ணியில் கரையாது. தண்ணியில் கரையலைன்னா ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து க்ரியேட் ஆகாது. ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகலைன்னா அதிகமான வாட்டர் வந்து உள்ளே எடுத்துக்கிறப்படாது. நார்மலான வாட்டர் கேன் பி டேக்ஸ் பிளேஸ். அதே நேரத்தில் எந்த அளவுக்கு வாட்டர் அதிக அளவுக்கு உள்ளே போகலையோ அதுமாரி வாட்ரு வெளியிலையும் வராது மெச்சூர் ஆனதுக்கப்புறம். ஸோ ஹியர் த அமிலோபெக்டின் அண்ட் இன்சாலிபிள் கார்போஹைட்ரேட் வித் த ஆஸ்மாட்டிக் பேலன்ஸ் விச் மினிமைஸ் த லாஸ் ஆஃப் வாட்டர். ஆஸ்மாட்டிக் பேலன்ஸ் ஏற்படுத்து லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் குறைக்கப்பட்டு ஸோ சீட்லேருந்து விதையிலேருந்து தண்ணி வெளியே போகிறது தடுக்கப்படுறதுனால சீட்ஸ் என்னவாகவே இருக்கும், ரவுண்டாகவே இருக்கும். இதுதான் காரணம். ஸோ இங்கே நீங்கள் எங்கே என்ன பார்க்க போகிறீங்க, ஆர் கேபிட்டல் ஆர் இது இருந்துச்சுன்னா என்ன உருவாகும், தட் இஸ் கால்ட் ஸ்டார்ச் பிரான்ச்சிங் என்சைம்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸ்டார்ச் பிரான்ச்சிங் என்சைம் ஆக்டிவேட் ஆச்சுன்னா அங்கே என்ன உற்பத்தி ஆகும், அதிகமான ஸ்டார்ச் உற்பத்தி ஆகும். இன்சாலிபிள் கார்போஹைட்ரேட் உற்பத்தி ஆகிறதுனால ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் பேலன்ஸ் பண்ணப்பட்டு வாட்டர்ஸ் விதையை விட்டு வெளியே வராமல் குறைக்கப்படுது அல்லது தடுக்கப்படுதுன்னு அர்த்தம். இதுதான் இங்கே சிம்பிளாக சொல்லியிருக்காங்க. லீனியர் அன்பிரான்ச்சு ஸ்டார்ச் அமிலோஸ். லீனியர்னால் ஒரே நீலியராக இருக்கும், அன்பிரான்ச்சாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ அதோடு சேர்ந்து என்ன செய்யுது, கேப்லார் இருக்கும் பட்சத்தில் யூ கேன் ஆட் தி கேப்லார். அது என்ன ஆகும், பிரான்ச்டு ஸ்டார்ச் அமிலோபெக்டின். நிறைய பிரான்ச்சாக கண்டிஷன் ஆகும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக தே கேன் உற்பத்தி என்னது அமிலோபெக்டின் இன்சாலிபிள் கார்போஹைட்ரேட் உற்பத்தி ஆகுது. தே பிகம் ரவுண்ட் இன் ஷேப். அதே நேரத்தில் ரிசசிவ் கண்டிஷனில் ஸ்மாலரில் அதே லீனியர் அன்பிரான்ச்சு தான். அங்கே திரும்பவும் என்ன இல்லை, கேப்லார் இல்லைன்றதுனால தேர் இஸ் அ நோ ஸ்டார்ச் சிந்தசிஸ். ஓகேவா, தேர் இஸ் அது திரும்பவும் அன்பிரான்ச்சாகவே இருக்கும், லீனியராகவும் இருக்கும். ஸோ பிகம் ஏ ரிங்கிள்டு, சீட் சுருங்கி ரிங்கிள்டாகவே இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ அவ்வளோதான் அது கண்டிஷன்ஸ். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் இந்த 3 என்ன பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, என்ன ஜீன் என்ன கேரக்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போகும். தே ஆஸ்க் இந்த 1 வேர்ட்ஸில் கேட்பாங்க. ஸோ இன்றைக்கி டைஹைப்ரிட் கிராஸ் பார்த்தோம். டைஹைப்ரிட் ரேஷியோ என்னது 9:3:3:1. ஓகேங்களா. ஸோ இது எதை ப்ரூஃப் பண்ணுது, எந்த லாவை ப்ரூஃப் பண்ணுது, லா ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட்மெண்ட். ஓகேங்களா. தரவா பாருங்கள், 1 or 2 டைம்ஸ் பாருங்கள். எனி டவுட் ஆஸ்க் டு மீ. தேங்க்யூ டு ஆல்.